Merhabalar sevgili öğrenciler. Öncelikle bizleri burada ağırladığı için Sayın Dekanımız Lucy Karanikolova Çoçorovskaya çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada yalnızca bir röportaj gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda yeni gelecek eğitim öğretim yılındaki bu üniversiteyi tercih edecek öğrenciler için detaylı bilgilendirme yapmak istiyoruz. Son yıllarda yurt dışı eğitim danışmanlığı alanında ne yazık ki kontrolsüz bir yapılaşma mevcut. Bazı öğrencilerin veya kişilerin herhangi bir resmi altyapısı olmadan eğitim danışmanlığı adı altında faaliyet göstermeye çalıştığını gözlemliyoruz. Özellikle birkaç öğrencinin bir araya gelip sosyal medya üzerinden veya bireysel yönlendirmeler ile öğrenci kayıt sürecine dahil olmaya çalışması zaman zaman ciddi problemlere sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda çok önemli bir başka konu daha mevcut. Bazı firmalar kendilerini Türkiye Resmi Kayıt Ofisi, tek resmi partner veya benzeri ünvanlarla tanıtabiliyorlar. Bu tarz ifadelerin mutlaka doğrudan üniversite yetkililerinden teyit edilmesini öneriyoruz. Göstercef Üniversitesi, Türk Öğrenciler Koordinasyonu'nda görev alan yetkililer ve üniversite yönetimi hangi kurumların resmi ve aktif çalıştığını en doğru şekilde sizlere açıklayacaklardır. Burada ayrıca özellikle belirtmek isterim ki firmamızın resmi kayıt onay sürecinde doğrudan Can Özkan Bey ve şahsım tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir. Bizler her öğrenciyle mümkün mertebe hedeflerini değerlendiriyor, birebir ilgilendiriyor, geleceğe adımını doğru kararlar vermesini birlikte yönlendiriyor ve o şekilde karar alması için yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşık 14 yıllık ciddi bir saha tecrübesiyle oluşmuştur. Bu nedenle firmamızın ismini kullanarak kendisini SAT eğitim çalışanı, yetkili veya temsilci gibi tanıtan, sizlerden ücret, evrak veya kayıt işlemlerini talep eden şahıslara karşı dikkatli olunmasını özellikle rica ediyoruz. Geçmiş yıllarda maalesef bu tarz örneklerle karşılaştık. Bazı öğrenciler yanlış yönlendirilmeler sonucunda mağdur edildiğini gördük. Üzücü olan ise mağduriyet yaşayan birçok öğrenciye daha sonradan yeniden destek vermek ve süreci düzeltmek zorunda kalmamız oldu. Bizim amacımız herhangi bir firmayı veya kişiyi hedef göstermek değil. Amacımız öğrencilerin güvenli, şeffaf ve doğru bilgiyle eğitim hayatına başlamasıdır. Çünkü yanlış yönlendirilmiş bir öğrenci yalnızca para kaybetmez, zamanını, motivasyonunu ve geleceğini de maalesef ki kaybeder. Bu nedenle tüm öğrencilerimize önerimiz şudur. Karar vermeden önce iyi araştırın, resmi teyit alın, tek taraflı yorumlarla hareket etmeyin ve mutlaka üniversitenin resmi görüşünü alın. Hepinize başarılı ve güzel bir eğitim hayatı diliyoruz. Şimdi sözü Sayın Dekanımız Lucy Hanım'a bırakıyoruz. Почитувани деканке, пред се ви благодариме што не прифативте и што одвоивте време за ова интервју. За новите студенти кои планираат да студираат на нашиот универзитет, подготвивме неколку кратки прашања и со големи интерес ги очекуваме вашите мислења и одговори. Значи, Филолошкиот факултет е дел од Универзитетот Гоце Делчев во Штип и предноста негова по однос на прифаќањето и доаѓањето и запишувањето на странски студенти е во тоа што студентите од странство можат да студираат на филологија, турски јазик и книжевност, на катедрата за туркологија, македонски јазик и книжевност и англиски јазик и книжевност. Се изучува и јазик и литература. Професорите се разбира дека сите се со соодветно образование и особено како предност би ја истакнала грижата на нашите професори и колеги по однос на секој студент поединечно, нешто што подразбира не само институционално, туку и лично. Имаме ние политика на универзитетот да имаме редовна комуникација со студентите и кај нас не се случува прашање на студент да не биде одговорено. И редовна комуникација, електронска комуникација. Тоа е нешто што, да речеме, помалку се применува во други академски средини. Деканке, каква поддршка и програми нуди универзитетот за странски студенти во однос на изучување на англиски и македонски јазик? Програмата е така, подготвена и распоредот на предавањата на часовите се направени за секој работен ден, 5 дена неделно. Студентите слушаат македонски или англиски,
ако зборуваме веќе и за институтот, тој не спомнав јас за институтот, нели? Значи тоа е како на подготвителна настава. Работата на професорите и изучувањето на јазикот од страна на студентите е преку Институтот за јазици, што е дел од Филолошкиот факултет, значи како посебна гранка на Филолошкиот факултет, и студентите се на секојдневна настава. Деканке, наставата е повеќе теоретска или практична? Или Да, наставата е доведена? подеднакво и теоретска и практична, значи они мораат да навлезат во системот на јазикот, и кога е во прашање македонскиот јазик, странските студенти, сите странски студенти имаат, да речеме, потешкоти затоа што е специфичен за изучување македонскиот јазик. Меѓутоа, ако прво се почне со теоретска настава, секако дека се продолжува и со вежбање на тие комуникацијски вештини. Значи, колку што се изучува теоретска настава, толку и се вежба вештината на говорење. Деканке, најмногу студенти бараат прв силкус, втор и нормално трет силкус. Така. Дали Филолошкиот факултет нуди програми за втор, трет силкус? Така. Опси на англиски? Освен редовните студии, значи освен она што денеска го нарекуваме прв циклус, нели, студентите кои што би се запишале на Филолошкиот факултет, откако претходно ќе поминат, нели, подготвителна настава преку Институтот за јазици, македонски или англиски, нели, значи изучуваат прв циклус, и на Филолошкиот факултет имаме втор циклус, значи имаме магистерски студии, немаме докторски студии, немаме, значи, трет циклус, имаме само втор циклус, и они можат да продолжат и на македонски јазик и книжевност, и на турски јазик и книжевност, и на англиски јазик и книжевност. Тоа се специјалистички програми што би подразбирале, значи, продолжување на факултетското образование. Зошто би им го препорачале овај факултет на новите студенти и за понатамошниот од за Европа и на другите? Прво, Македонија е убаво место за живење. Без разлика што можеби не сме толку големи по територија, или да речеме како Турција, која што е, нели, наш пријател, држава и земја пријател. Исто така и Филолошкиот факултет е многу солидна академска средина за изучување или за специјализирање на еден млад човек кој што би дошол тука. Исто така, она што е голема новина, и тоа сме единствени за тоа во Македонија, е што целиот универзитет Гоце Делчев, а со тоа и Филолошкиот факултет, значи, се дел од една поширока европска алијанса, која што подразбира дека во иднина студентите би имале и европска, односно заеднички дипломи на тие универзитети кои што членуваат во алијансата, би имале една заедничка диплома, а тоа значи и отварање на портите во најмала рака кон Европа. И студенти секако и можат да користат на Erasmus Plus програма? Апсолутно, тоа е веќе задолжителна практика во сите академски средини, така што студентите посетуваат, професорите посетуваат Erasmus, значи, практика, и вчера имавме ние професори од Турција, од Erasmus тука, да. И наши студенти одат на разни места во светот, значи мрежата на Erasmus програмите е веќе широко разработена на целиот универзитет Гоце Делчев. Благодариме за мислењата и одговорите. Очекуваме новите студенти да одлучат и да студират во Гоце Делчев универзитет.